Hello and welcome to Twinkling Korean Podcast Season 4, Episode 1. This podcast is designed to help people learning Korean as a second or foreign language. 안녕하세요. 반짝반짝 한국의 스테파노입니다. 여러분, 오래 기다리셨죠? 드디어 시즌 4가 시작되었습니다. 다시 만나서 정말 반갑습니다. 그리고 여러분께 새로 소개드릴 분이 계신데요. 이번 시즌부터 여러분께 서로 인사드리게 된 향기 씨입니다. 향기 씨, 자기소개 좀 부탁합니다. 안녕하세요. 향기입니다. 오늘부터 지니 씨에 이어서 반짝반짝 한국어의 진행을 맡게 되었습니다. 잘 부탁드립니다. 여러분 만나서 정말 반갑습니다. 네, 저도 정말 만나서 반갑습니다. 네, 스테파노 씨, 날씨가 많이 더운데 어떻게 지냈어요? 날씨는 더웠지만 아주 잘 지냈어요. 참, 스테파노 씨, 이번 여름방학 때 뭐 했어요? 지난 시즌에는 여름방학 때 이사도 하고 설악산에 놀러 갔다 올 거라고 했는데 잘 다녀왔어요? I did move, but I couldn't go to Seoraksan actually. 그래요? 왜 못 갔어요? 너무너무 가고 싶어 한 것 같았는데. 네, 정말 가고 싶었어요. 그런데 갑자기 일이 생겨서 못 갔어요. 무슨 일 때문에 못 갔는데요? I told you that I would move this summer before going on vacation, right? 네, 근데 방금 이사했다고 했잖아요. At the end, I did move, but it has been hard to find a nice place. 그래서 집을 찾느라고 고생을 했어요. 집을 구하느라고 고생을 했다고요? The house that I liked most was way too expensive, and of course the cheapest ones weren't that good. So I went from place to place till I found a compromise. 여름에 더운데 이 집 저 집 보러 다니느라고 힘들었겠어요. 네, 날씨도 덥고 비도 많이 오고 집 보러 다니느라고 정말 힘들었어요. Eventually, however, I did find a nice place and I moved. 와, 집이 마음에 들었다니까 다행이네요. 그런데 왜 설악산에 못 갔어요? At the end, I couldn't travel because I had spent all my money for the new place I moved to. 마음에 드는 집을 구하기는 했는데 돈을 많이 써서 여행을 못 갔어요. 대신 마음에 드는 집을 구했으니까 됐잖아요. 동해 여행은 내년 여름에 가세요. 네, 내년엔 꼭 갈 거예요. 그럼 여행 얘기는 여기까지 하고 오늘은 뭘 배워볼까요? 뭐가 좋을까요? 그럼 이거 어때요? 아까 스테파노 씨가 방학 동안 집을 찾느라고 고생했어요. 라고 했죠? 오늘은 느라고에 대해서 공부해보면 어때요? 느라고요? 그거 좋네요. 그럼 오늘도 스테파노 씨가 먼저 느라고에 대해서 설명해 줄래요? 좋아요, 제가 설명해 볼게요. 느라고 is attached to a verb and it indicates that the subject is or was so busy doing the action expressed by the verb that she can't or couldn't do some other action, usually expressed after 느라고 in the sentence. 향희 씨, 제 설명 어땠어요? 맞아요. 느라고는 동사 다음에 연결되고요. 어떤 행동을 하고 있어서 그것 때문에 다른 일을 안 하거나 못했을 때 쓰는 표현이에요. 그럼 스테파노 씨, 문장을 만들어 볼래요? 잠깐만요. 제 설명 아직 다 안 끝났어요. 향희 씨 끝까지 들어주세요. 네네, 알겠어요. 계속해 보세요. Before I said that 느라고 is used when the subject is so busy in doing that action that she can do another one. But actually, this second action need not literally follow 느라고. You can end the sentence just expressing the discomfort coming from your having been so busy with the first action. 어떤 동작을 하고 있어서 좋지 않은 상태가 되었다고요? 이게 무슨 말이죠? 좀 더 쉽게 설명해 보세요. Before you said 여름에 더운데 이 집 저 집 보러 다니느라고 힘들었겠네요. 네, Right? 네네. Usually 느라고 is followed by the expressions such as 힘들다, 피곤하다, 바쁘다, 정신이 없다, 늦다, 잊어버리다, 잃어버리다, and so on. So in general, bad situation or happenings. 향기 씨, 이 설명도 맞죠? 네, 맞아요. 그러니까 느라고 다음에는 어떤 것을 안 하다, 어떤 것을 못 하다가 오거나 방금 스테파노 씨가 말한 것처럼 힘들다, 피곤하다, 바쁘다, 정신이 없다, 늦다, 잊어버리다, 잃어버리다처럼 결과적으로 좋지 않은 말들이 와요. 그럼 스테파노 씨, 문장 만들어 줄 거죠? 네, 좋아요. 그럼 문장을 만들어 볼게요. 공부하느라고 밥을 안 먹었어요. 음악을 듣느라고 전화를 못 받았어요. 마트에 다녀오느라고 집에 없었어요. 처럼 말할 수 있어요. 아니면 요즘 시험 준비하느라고 정신이 없어요. 친구들하고 노느라고 약속을 잊어버렸어요. 처럼도 말할 수 있어요. 오, 역시 스테파노 씨 문장을 잘 만드네요.
그럼 이번에는 제가 만들어 볼게요. 네, 좋아요. 만들어 보세요. 제가 떠드느라고 제 친구가 공부를 할 수 없어요. 아침에 일어나느라고 학교에 늦었어요. 바쁘느라고 연락을 자주 못했어요. 어때요? You intentionally made wrong sentences, didn't you? 와, 알았어요? 어디가 이상한데요? The thing we should be careful about when using this form is that the subject before 느라고 and the subject after it have to be the same. That is why 제가 떠드느라고 제 친구가 공부를 할 수 없어요 is incorrect. 맞죠? Right? 딩동댕, 맞아요. 그럼 다른 문장은 왜 이상해요? The second important thing is that the verb that precedes 느라고 must express an action that requires some time to be performed. For instance, if you say 아침에 늦게 일어나느라고 학교에 늦었어요, that is not correct because 일어나다 is perceived to be instantaneous in Korean. So we would say instead 아침에 늦게까지 자느라고 학교에 늦었어요. 그렇군요. 그럼 마지막 문장은 왜 안 돼요? You mean the sentence 바쁘느라고 연락을 자주 못했어요? That's because 느라고 only works with verbs and 바쁘다 is an adjective. In other words, 느라고 only works when there's some action taking place and not simply a certain state of things. If you want to express that sense, you should say instead 바빠서 연락을 자주 못했어요. 오, 딩동댕. 스테파노 씨 설명이 정말 완벽했어요. 느라고는 스테파노 씨 설명처럼 느라고의 앞과 뒤에 행동하는 사람이 같아야 되고 느라고 앞에 오는 동사에 동작이 시간이 많이 걸릴 수 있어야 돼요. 그리고 형용사하고는 같이 사용할 수 없다는 것도 조심해야 돼요. 스테파노 씨 자세한 설명 감사합니다. 뭘요? 이 정도야 뭐. 다음에 더 잘해볼게요. 네, 알겠어요. 잘 부탁드려요. 여러분, 오늘 표현 어땠어요? 조금 복잡하지만 재미있었죠? 한국 사람들이 이유를 말할 때 아서, 어서, 여서만큼 많이 쓰는 표현이니까 여러분들도 많이 사용해보세요. 오늘은 스테파노 씨의 설명 덕분에 이해하기 쉬웠죠? 여러분도 오늘 배운 표현을 사용해서 우리 페이스북 페이지에 대화나 문장을 만들어 보세요. 스테파노 씨, 우리 주소 알려주세요. 네, 우리 주소는요 www.facebook.com/twinkling.korean입니다. 여러분의 많은 참여를 부탁드립니다. 자, 그럼 다음 코너로 넘어가 볼까요? 네, 좋아요. 이번 코너는 드라마 속 명대사죠. 오늘 배울 대사는 뭐예요? 오늘은 드라마 복면검사에서 나온 대사예요. 복면검사요? You mean prosecutors using masks? Why do they use masks anyway? 근데 이 드라마에서는 검사가 정말 복면을 써요. 밤에 복면을 쓰고 잘못한 사람들을 찾아가서 혼내주죠. 배트맨 같은데요. 배트맨 같기도 하네요. 그럼 오늘 배울 대사는 뭐죠? 그럼 한번 잘 들어보세요. 걔는 속을 모르겠어. 생각보다 아주 짧네요. 그렇긴 하지만 한국 사람들이 생활 속에서 많이 쓰는 표현이에요. 그래요? 언제 어떤 상황에서 쓰는 말인데요? 근데 여기에 개가 나와요? 으이구, 이의 개가 아니라 그 아이 할 때 개, 이의 개예요. 한국 사람들은 어른이 돼도 자기 친구는 아이라고 부르잖아요. 그 다음에 이 아이는 얘, 그 아이는 개, 저 아이는 쟤라고 하고 물론 진짜 아이한테도 쓸 수 있지만 어른들도 친구들끼리 이런 말 자주 사용하거든요. 그렇구나. 개가 아니라 개. 근데 언제 써요? 아마 스테파노 씨 친구 중에도 있을 것 같은데 어떤 사람은 같이 보내는 시간도 많고 대화도 많이 해도 그 사람의 마음을 잘 알 수 없는 사람이 있어요. 도대체 무슨 생각을 하고 있는지 기분이 어떤지 잘 알 수 없는 사람 말이에요. 그런 친구한테 걔는 속을 모르겠어 라고 해요. 꼭 걔라는 말을 쓰지 않아도 돼요. 저 사람은 속을 알 수 없어 라는 식으로도 쓸 수 있거든요. 향기 씨는 속을 모르겠어요. 갑자기 왜요? Because sometimes you're nice to me and other times you're just not. So I wonder your real thoughts about me. 제가 정말 그래요? 네, 농담이에요. 진짜죠? 그럼 스테파노 씨 한번 따라해 보세요. 걔는 속을 모르겠어. 걔는 속을 모르겠어. 걔는 속을 모르겠어. 오늘 배운 표현은 왠지 향기 씨한테 자주 쓸 것 같아요. 아까 농담이라고 했잖아요. 스테파노 씨, 방송 끝나고 저하고 얘기 좀 하고 가요. 여러분, 오늘 대사 어땠어요? 여러분 친구나 형제 중에 이런 사람이 있는지 한번 생각해 보세요.
그렇지만 스테파노 씨처럼 바로 그 사람 앞에서 쓰면 안 되는 거 알죠? 여러분도 복면검사에 나오는 대사 중에서 잊을 수 없는 명대사가 있다면 우리 페이스북 페이지에 많이 남겨주세요. 스테파노 씨, 다시 한번 우리 주소 알려주세요. www.facebook.com/twinkling.korean입니다. 아니면 twinkling.korean@gmail.com으로 메일을 보내주셔도 됩니다. 여러분 많이 참여해주시고요. 여러분 오늘 어떠셨어요? 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 그럼 다음 주에 만나요. See you and don't miss our next episode. 오늘 배운 표현을 다시 정리하는 시간입니다. 오늘은 느라고에 대해 얘기했죠? 오늘 배운 느라고는 동사 뒤에 연결돼서 어떤 동작을 하고 있어서 그것 때문에 어떤 일을 안 하거나 못했을 때 쓰는 표현입니다. 그래서 느라고 다음에는 보통 안 하다, 못하다가 오는데 경우에 따라서 힘들다, 피곤하다, 정신이 없다, 늦다, 잊어버리다, 잃어버리다 등과 같은 표현이 옵니다. 느라고를 사용할 때 조심해야 하는 것이 있다고 했죠? 첫째, 느라고 앞과 뒤에 오는 사람, 다시 말해서 주어가 같아야 합니다. 둘째, 느라고 앞에 오는 동사는 시간이 오래 걸리는 동작이어야 합니다. 마지막으로 느라고 앞에 형용사는 올 수 없습니다. 조심해야 하는 것이 많지만 한국 사람들이 많이 쓰는 표현이니까 생활 속에서 많이 사용해 보세요. 오늘 배운 표현으로 문장이나 대화를 만들어서 페이스북 페이지에 써주세요. 그럼 안녕. Twinkling Korean, the Korean learning podcast is designed and recorded by Kiltong